الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين. وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة
صلاة فتقبلتها آمين. وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها آمين. وتصدقنا من صدقة فنميتها آمين. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا آمين. وقسمهم منها أجزل من أجسامنا آمين. وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا آمين. فإنك أوصيتنا ببرهم آمين. وندبتنا إلى شكرهم آمين. فأنت أولى بالبر من البارين آمين. وأحق بالوصل من المأمورين آمين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد آمين. وأسمعهم منا أديب النداء يوم التناد آمين. واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد آمين. حتى تجمعنا وإياهم آمين. والمسلمين آمين. جميعا آمين. في دار كرامتك آمين. ومستقر رحمتك آمين. ومحل أوليائك آمين. مع الذين أنعمت عليهم آمين. من النبيين آمين. والصديقين آمين. والشهداء آمين. والصالحين آمين. وحسن أولئك رفيقا آمين. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. 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 مغفرتك أوسع من ذنوبنا آمين. ورحمتك أرجى عندنا من آمين. أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا آمين. ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا آمين. مغفرتك أوسع من ذنوبنا آمين. ورحمتك أرجى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir Surat Al-Maidah 99. berapa? 99. 99. Ma'ala Rasul. Baik. Ayat ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di ayat yang ke-99 surat Al-Maidah. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang fungsi Ka'bah dan Syahrul Haram, begitu juga Al-Hadiyah wal Qala'id. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian di ayat yang lalu, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu hukumannya atau siksaannya sangat pedih, sangat keras. Wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari sini di ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Setelah Allah menjelaskan berbagai macam hukum di atas beserta hikmahnya
berkenaan dengan makanan halal dan haram, berkenaan dengan haji dan umrah, larangan-larangan bagi orang yang haji dan umrah. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal tersebut kepada umat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma 'alar rasuli illal balagh. Sang rasul itu tidak memiliki tanggung jawab, tidak memiliki kewajiban illa kecuali al-balagh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan itu memang fungsi seorang rasul. Fungsinya seorang rasul adalah menyampaikan apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Allah tidak mungkin berbicara satu persatu dengan hambanya walaupun Allah mampu. Kalau Allah berbicara langsung kepada kita, Allah mampu. Tapi tidak ada hikmah yang bisa dipetik karena Allah Subhanahu wa taala mau menguji umat manusia, diletakkan di bumi ini, menguji kadar keimanan umat manusia kepada Allah. Makanya Allah memberikan aturan-aturan di dalam kitab-kitabnya, dan yang menyampaikan aturan-aturan itu adalah salah satu hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai corong firman Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan disitulah letak ujian Allah Subhanahu wa taala, keimanan manusia. Nah, Rasul tersebut tidak punya tanggung jawab. Ini sebetulnya ayat ini menjelaskan bahwa kalau firman Allah itu sudah disampaikan oleh sang Rasul, dan pasti sang Rasul itu menyampaikan, karena ciri-cirinya utusan Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya adalah tabligh. Tidak mungkin seorang Rasul itu kitman, memiliki sifat kitman, menutup atau menahan apa yang seharusnya disampaikan. Jadi Rasul itu pasti menyampaikan. Kalau dia sudah menyampaikan, maka semuanya terpulang kepada kalian, wahai umat manusia. Karena Rasul itu fungsinya hanya menyampaikan. Dia tidak punya tanggung jawab. Nah, bagaimana cara Rasul itu menyampaikan? Dia menyampaikan melalui lisannya, melalui nasihat-nasihatnya, melalui teguran, melalui persetujuan. Umpamanya ada seseorang melakukan sesuatu, Rasulullah menyetujui itu. Nah, itu juga termasuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala walaupun Nabi tidak berkata apa-apa. Begitu juga Rasulullah menyampaikan melalui pernyataan. Sesuatu yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu termasuk disampaikan oleh Rasulullah SAW. Umpamanya ada seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak berbicara apa-apa melarang perbuatan tadi. Itu juga termasuk menyampaikan. Jadi kadang-kadang Nabi itu mengucapkan persetujuan atau mengiyakan. Kadang-kadang Nabi tidak melarang. Tidak melarangnya Nabi itu sama dengan Nabi itu menyetujui. Yaitu itu sesuatu yang mubah atau tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi sampai menyetujui, biasanya itu naik kualitas perbuatan itu sampai menjadi sunnah karena disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu juga termasuk makna dari hadis. Makna dari hadis itu segala ucapan, perbuatan, dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan, ucapan, perbuatan, dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikannya melalui itu. Kemudian Nabi menyampaikan itu baik dalam kondisi individu, disampaikan kepada seseorang,
atau disampaikan di depan halayak jumlah yang banyak. Kalau di dalam hadis kan Nabi kalau menyampaikan kepada seseorang, satu orang saja yang dengar, itu namanya hadis ahad, hadis yang riwayatnya itu tunggal. Kalau orang yang menerima dari Nabi itu orang yang bisa dipercaya, thiqah, dan mata rantainya sampai ke tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mata rantai yang thiqah, maka hadisnya disebut sahih. Disebut sahih hadisnya, walaupun yang dengar cuma 1 atau 2 orang. Tapi kalau yang dengar sudah sampai 9 orang, 10 orang, itu di atasnya sahih, namanya mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu derajatnya 1 strip di bawah ayat Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis mutawatir itu tidak boleh kita pungkiri. Kalau kita pungkiri hadis mutawatir, maka kita berdosa. Ada yang sampai mengatakan seperti memungkiri ayat Al-Quran. Hadis yang mutawatir itu apa? Hadis mutawatir itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang mendengarnya banyak sahabat. Bukan satu, karena tidak mungkin sahabat 10 orang, 20 orang bersekongkol untuk memalsukan hadis, tidak mungkin. Tapi kalau 1 orang yang dengar kan tidak kuat. Nah, makanya ada hadis sahih. Sahih itu di bawah mutawatir, yang dengar itu 1 orang. Di bawah itu ada hasan. Di bawah itu ada dhaif. Dhaif itu juga hadis, tidak boleh kita palsukan. Nah, di bawah itu ada maudhu', hadis palsu. Nah, itu bentuknya bermacam-macam. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kadang-kadang dia di depan halayak, kadang-kadang dia menyampaikan sendiri, kadang-kadang dia menyampaikan di pasar, dan semua kehidupan Nabi Muhammad SAW itu disampaikan kepada umat, bahkan masalah-masalah yang sangat privat, seperti ketika Nabi di kamar mandi. Ada riwayatnya bagaimana Nabi di kamar mandi. Kadang-kadang itu disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui pertanyaan sahabat. Kadang-kadang Nabi sendiri menyampaikan. Bahkan sampai masalah rumah tangganya Nabi Muhammad SAW itu, sampai hubungan suami istri disampaikan kepada umat manusia, karena Nabi itu sebagai suri tauladan. Sampai bagaimana cara dia menghubungi istrinya itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang disampaikan tidak langsung oleh Nabi, tetapi disampaikan melalui istri-istri Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi mengetahui dari mana? Dari perilaku Rasulullah SAW. Bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika berjima dengan istrinya atau ketika di kamar mandi. Semua diketahui melalui istri-istri Nabi Muhammad SAW. Itu makanya diantara hikmahnya kenapa sahabatnya Rasulullah jumlahnya ribuan. Karena yang menyampaikan hidupnya Nabi itu tidak cukup 1-2 orang. Melalui pengalaman setiap sahabat Rasulullah SAW. Dan itu pula kata ulama, hikmahnya kenapa istri Nabi 13 orang. Dan Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Sebab kalau cuma 1 istri tidak bisa menyampaikan seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangga. Makanya perlu sampai beberapa wanita yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, karena begitu pentingnya jalan hidup Rasulullah SAW itu diketahui oleh umat manusia, dibocorkan oleh Allah SWT. Itu bagian dari tabligh, menyampaikan apa yang dimaui oleh Allah SWT. Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan kecuali sunnah, dan sunnah itu tidak bisa dijelaskan kecuali melalui pewaris-pewaris sunnah itu, yaitu pewaris yang pertama adalah para sahabat Rasulullah SAW, kemudian generasi setelah itu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan dari generasi ke generasi
Makanya kita tidak mungkin melalui sunnah kecuali dari tangan pewaris Nabi. Dan kita tidak mungkin mengetahui, memahami ayat Al-Quran kecuali melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan ini ya. Ma'alar rasuli illal balaghu. Rasul tidak punya tanggung jawab kecuali menyampaikan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, amanat Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya terserah kalian mau menerima atau kalian mau menolak. Dalam ayat yang lain, wa ma 'alaika illal balagh. Kamu tak punya tanggung jawab apa-apa hai Muhammad kecuali sekedar menyampaikan. Nah, kalau di dalam ayat itu menjelaskan bahwa sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu sudah menunaikan tanggung jawabnya dalam menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa ayat Nabi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui tanggung jawabnya dalam menyampaikan. Harusnya dia cukup seperti yang sudah ditentukan Allah, tapi Nabi ini dalam menyampaikan melampaui itu. Karena tanggung jawabnya Nabi itu sangat besar sekali. Al-Wafiyul Karim. Nabi itu dijuluki Al-Wafi. Al-Wafi itu artinya orang yang memenuhi tanggung jawab. Rasulullah SAW sampai melebihi kadar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kadang-kadang Nabi itu tidak memperhatikan kondisi dirinya sendiri karena rahmatnya kepada umat manusia, ditegur beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di surat Thaha itu, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha itu ada yang menyatakan salah satu nama Nabi adalah Thaha. Ya. Jadi kalau yang berpendapat Thaha itu namanya Nabi, berarti Nabi itu sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama lainnya. Ada yang mengatakan Thaha itu ta sama ha, penggalan huruf gitu ya. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Rasulullah, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau celaka. Apa maksud dari ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan kondisi dirinya. Nabi ini menyambung antara malam dengan siang, siang dengan malam, tidak memperhatikan kondisi dirinya, bergerak terus melayani umat dan memperhatikan kondisi umat. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperingatkan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini menunjukkan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, agar engkau itu binasa. Sebab engkau ini sudah melampaui batas tanggung jawabmu. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan kepada Rasulullah, afatukrihun nasa ayyu'minu, hai Muhammad, kamu ini terus-menerus minta kepadaku supaya orang ini selamat. Rasulullah ini selalu minta, ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah. Sampai oleh Allah ditegur, afatukrihun nasa ayyu'minu, apa engkau ini mau maksa aku supaya semua manusia itu beriman? Tidak mungkin, karena ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu ya harus diisi. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi Nabi Muhammad ini maunya semuanya di surga gitu ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, apa kamu ini memaksa supaya manusia itu beriman? Tidak bisa, karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Surga itu harus ada isinya, neraka harus ada isinya. Walaupun ada ciri-cirinya, penghuni surga, ciri-cirinya penghuni neraka. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, di antara ciri-ciri penghuni surga itu, di antara ciri-cirinya ketika di dunia ini, di antara ciri-cirinya kalau diajak berbuat baik, dia bersemangat. Kalau kita diajak berbuat yang positif, semangat. Diajak berbuat yang negatif, ada penolakan di dalam diri kita, itu ciri-ciri insya Allah kita termasuk penduduk surga. Orang yang bahagia. Di antara ciri-ciri orang yang celaka, kalau diajak berbuat positif, menolak. Kadang-kadang ada orang yang menolak tapi dia memaksa dirinya, itu orang baik.
Nah, yang menolak itu sebetulnya bukan dirinya, tapi hawa nafsunya. Tapi ada orang yang memang sudah menyatu dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya gitu ya. Jadi dia ini harusnya nafsu itu jadi tunggangan dia, tapi dia jadi tunggangan nafsunya ya. Dia nurut keledai. Harusnya yang keledai itu kan diarahkan. Nafsu itu seperti keledai ya. Harusnya diarahkan, tapi dia ini nurut sama keledai. Keledainya masuk kali, dia masuk kali. Keledainya masuk ke mana, ke rumahnya orang, ya dia masuk ke rumahnya orang. Kan harusnya kamu yang nunggang di atas ini, kamu yang mengarahkan keledai tadi. Nah, orang yang seperti ini itu ciri-ciri orang celaka. Nah, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan ke tempat-tempat yang baik, maka jangan bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya ini Kau izinkan hadir di tempat-tempat yang baik. Kau izinkan saya sholat. Kau izinkan saya membaca Al-Quran. Kau izinkan saya bersolawat. Kau izinkan saya berzikir. Jangan sombong. Kita ini kalau tidak diizinkan Allah, tidak bisa datang ke tempat yang baik. Kalau tidak diizinkan Allah, ini mulut ini tidak bisa berzikir, tidak bisa bersolawat. Karena diizinkan oleh Allah, kita bisa melakukan semua itu. Kalau kita lihat ada orang yang belum bisa ke tempat yang baik, angkat tangan doakan. Ya Allah, kesian orang. Umurnya sudah 50 tahun belum pernah sujud. Ya Allah, ini umurnya sudah 60 tahun. Islam saja tidak tahu dia. KTP-nya non muslim. Jangan dimusuhi, angkat tangan, kesian, doakan ya Allah. Jadi hidayah kepada orang ini supaya dia bisa mencicipi nikmatnya beribadah kepada Allah, supaya dia ini tergolong orang-orang yang selamat, bukan orang-orang yang celaka, bukan orang-orang yang merugi. Nah, kita lanjutkan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Rasul itu hanya menyampaikan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kau tampakkan dan apa yang kau sembunyikan dari amanat yang sudah diberikan oleh Rasulullah, sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada diri kalian. Selebihnya Allah yang mengetahui apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Makan kalian ini makannya apa? Halal atau haram? Allah yang tahu. Rasulullah kan tidak mungkin jadi satpam kamu. Lihat kamu terus, kamu makan apa? Tidak bisa. Rasulullah manusia terbatas. Apa yang kamu sembunyikan? Kadang-kadang kamu di depan manusia ada malaikatnya. Ya. Waktu di majelis semua khair, baik semuanya, senyum semuanya. Waktu balik ke rumah, yang kamu sembunyikan itu apa? Ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kamu pulang ke rumahmu, waktu kamu sendiri di kamarmu, di dalam kamar mandi, atau kamu di tengah pasar, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Rasul tidak tahu. Rasul itu manusia terbatas. Nah, sama seperti kita semua ini. Yang menyampaikan, yang mendengar ketika kumpul di sini kan kita tidak bisa. Tidak bisa kita ini saling menuduh, menghakimi yang satu dengan yang lain. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diketahui oleh Rasul, diketahui oleh manusia adalah hal-hal yang nampak secara lahir. Itu baru bisa dihukumi. Pelanggarannya nampak secara lahir. Itu baru bisa dihukumi. Tapi kalau tidak secara lahir, manusia itu tidak boleh menghukumi. Walaupun Rasul. Rasul itu tidak pernah menghukumi siapa-siapa. Rasulullah tahu tidak orang-orang munafik yang ada di sekitarnya? Tahu, dikasih tahu oleh Allah. Kalau tidak dikasih tahu, tidak tahu Rasulullah SAW. Dikasih tahu oleh Allah namanya satu-satu. Ini munafik, ini munafik. Munafik di zaman Nabi ini pura-pura. Islamnya pura-pura. Ini sebetulnya kafir. Cuma tubdun, menampakkan seakan-akan dia itu mukmin. Tahu Nabi. Tapi Nabi menghukumi tidak? Tidak dihukumi oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara lahiriah. Nabi itu hanya bisa menghukumi secara lahiriah. Nah, kok ada orang zaman sekarang tidak mau menyolati orang? Kenapa? Ini orang munafik. Nah, alasan kamu ini orang munafik ini dari mana? Kamu lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah saja sahabatnya sendiri atau orang-orang yang ada di sekitarnya
kecuali ketika turun ayat. Kalau turun ayat, Nabi tidak mungkin melanggar ayat itu. Seperti Abdullah bin Ubay saat wafat itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, la taqum fi qabri abadan, jangan kamu berdiri di kuburnya selama-lamanya. Mau beristighfar dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kata Allah. Dilarang, itu sudah jelas berkenaan dengan Abdullah bin Ubay. Itu saja Abdullah bin Ubay itu sebelum mati minta wasiat kepada anaknya, nanti kalau saya mati, saya wasiat bajunya Muhammad SAW itu kenakan sebagai kafan saya. Sebelum dikafani, berikan bajunya Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu bisa jadi tameng. Ya tidak bisa, dia itu tidak ngikuti Rasulullah SAW. Tapi sama Rasulullah dipenuhi. Karena Abdullah bin Ubay ini pernah punya jasa waktu Abbas pamannya Nabi Muhammad SAW tertahan, kedinginan dia, tidak punya baju, oleh Abdullah bin Ubay ini diberi baju. Nah ini untuk seorang Rasulullah untuk balas haknya, menunaikan haknya. Jadi sudah kebaikannya sudah ditunaikan di dunia, dikubur ya dia disiksa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berkah itu bisa bermanfaat kalau yang diberi berkah itu sejalan. Kalau yang diberi berkah itu tidak sejalan, bukan orang Islam, ya berkah itu tidak ada manfaatnya. Jangankan berkah dari wali, syafaatnya Nabi tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang non Muslim. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bahkan Allah itu mengetahui apa yang kamu tampakkan, senyum padahal dalamnya penuh amarah. Allah tahu. Kamu tampakkan seakan-akan kamu ini Muslim padahal dalamnya kafir. Allah tahu. Kamu tampakkan di hadapan orang seakan-akan kamu ini menjalankan perintah Allah SWT, pura-pura. Padahal kalau di rumah kamu tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Ya Allah tahu. Wa ma taktumun, dan yang kamu simpan, baik kebaikan yang kau simpan supaya tidak diketahui orang. Allah tahu. Jadi tidak perlu pujian orang. Mau berbuat baik diviralkan, ya. Masukkan sedekah. Seakan-akan dia difoto orang, padahal dia foto sendiri. Ya. Masukkan sedekah di foto. Atau ada yang sampai sujud sholat ini terus difoto sendiri, padahal dia terus sholatnya gimana itu, nggak sah sholatnya. Nah, tahajud di waktu malam sendiri bersama Allah. Lah kamu foto, kamu viralkan, nggak jadi sendiri itu. Jadi rame-rame, nggak jadi sendiri itu ya. Nah, sudah sembunyikan, jangan memerlukan pandangan orang. Zaman sekarang ini media sosial itu kadang-kadang merusak keikhlasan. Ya. Walaupun kadang-kadang ada amal baik yang memang perlu diviralkan supaya jadi contoh. Jadi pengajian kita untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang yang memviralkan amal baiknya, jangan, wah ini orang riya. Enggak, itu orang baik. Yang orang riya itu kita. Orang lain itu orang baik. Kalau ada orang memviralkan amal baiknya, ini orang niatnya baik. Niatnya baik supaya banyak yang mengikuti. Tapi kalau kita, jangan main-main. Karena memviralkan amal baik, niatnya supaya diikuti dengan riya itu tipis sekali, susah. Nah, wa ma taktumun, amal baik yang kau sembunyikan diketahui oleh Allah. Nah, amal buruk juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebetulnya cara mendidik yang benar itu seperti itu. Pendidikan kepada diri kita, mendidik diri kita, mendidik saudara-saudara kita, mendidik anak-anak kita. Nah, ini cara pendidikan yang benar. Tanamkan kepada anak-anak bahwa anak-anak kita, bahwa kita ini bukan satpam syariat, bukan satpam akhirat kita ini. Saya dengan kamu ini sama, ada satpamnya. Saya bukan satpam kamu, ada satpamnya. Siapa?
dalam tanda kutip ya. Sebetulnya satpamnya bukan Allah, satpamnya malaikat Raqib dan Atid yang nyatet ini ya. Itu satpamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hakim. Allah Maha melihat. Saya sama kamu sama. Saya ini cuma menyampaikan. Sampaikan ke anak kita. Kamu nurut, alhamdulillah. Kamu tidak nurut, urusan kamu dengan Allah. Saya sudah nyampaikan. Sampaikan ke anak kita seperti itu. Jangan setiap hari kita omelin, ayo sholat, ayo sholat. Anak kita ini sebel lihat kita kan. Sholat, ini siapa? Ini orang ngatur hidup saya terus. Jadi karena kita ini dianggap dia seperti satpam. Seperti satpam tadi. Nanti kalau mau pergi kemana? Penting menanyakan kepada anak. Tapi gunakan metode ini. Jadi kaitkan hati anak itu dengan Allah. Nak mau pergi kemana? Saya mau pergi ke tempat teman Bu mau main. Oh ya sudah. Antara kamu dengan Allah. Ucapkan terus, jangan pernah jenuh. Allah lihat kamu. Nak. Ibu tidak bisa lihat kamu, bapak tidak bisa lihat kamu. Allah lihat kamu. Kita kalau amalnya sama-sama, nak, sama amal kita sama-sama, nanti kita ketemu di surga. Tapi kalau amal kita beda, nak, kirim salam sampai di sini aja kita ketemu. Ibu tidak bisa nolong kamu, nak, nanti di akhirat. Bapak tidak bisa nolong kamu, kamu tidak bisa nolong kita. Sendiri-sendiri nanti ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan itu, jangan bosan. Rasulullah saja menyampaikan hal seperti itu kepada putrinya kan. Ya Fatimah, hei Fatimah, aku nanti di akhirat tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirimu. Rasulullah ini. Padahal ini yang bicara itu pemberi syafaat terbesar. Yang diajak bicara pemimpin wanita di surga, Sayyidah Fatimah. Rasulullah itu berkata, hei Fatimah, nanti aku tidak bisa nulung kamu. I'mali ya Fatimah, beramallah yang banyak ya Fatimah di dunia. Nanti bapak tidak bisa nulung kamu. Jangan mentang-mentang bapakmu itu manusia terbaik terus KKN, tidak ada. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, anaknya sendiri Rasulullah mengatakan tidak bisa nulung ya. Ada sekarang cucunya yang ke-40 terus bilang, kakekku Nabi Muhammad. Dari mana kakekmu Nabi Muhammad? Ini anaknya sendiri aja Rasulullah bilang, saya tidak bisa nulung kamu ya. Atau ada umatnya yang sama sunnah luar biasa gitu ya. Wah, terus kayak memegang kunci surga ya. Wah, tenang, saya ini tenang. Memegang kunci surga. Modalnya cuma kopiah, baju, sarung, jenggot gitu ya. Ada lagi terus anaknya kiai. Merasa hidup saya tenang, saya anaknya kiai. Dari mana anaknya kiai bisa tenang? Tidak bisa, itu tidak ada sangkut pautnya. Itu hak veto Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, beramalah engkau hai Fatimah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, katanya Rasulullah pemberi syafaat. Ya memang Rasulullah itu pemberi syafaat terbesar. Tapi Nabi itu tetap tidak punya hak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin? Kalau tidak diizinkan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau umpamanya Nabi diizinkan, iblis saja mungkin dikasih syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beberapa sahabat yang datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kamu minta apa? Ya Allah, ya Rasulullah, aku minta supaya nanti di surga jadi teman dudukmu. Rasulullah terdiam. Af'al a'inni bikathratis sujud wassalat. Kata Rasulullah, aku akan mendoakan kamu supaya jadi temanku di surga. Tapi tolong bantu aku dengan banyak-banyak sujud dan sholat. Nabi itu minta bantuan. Nah kamu minta jadi temannya Nabi di surga, sholatnya molor terus. Nah ini sahabat saja minta jadi temannya Nabi. Nabi mengatakan, bantu aku dengan banyak sujud dan sholat. Mau jadi temannya Sayyidah Fatimah, sholat subuhnya jam 7, jam 8.
sore gosip-gosip, terus jalan ke sana jalan ke sini yang nggak ada tujuannya sama sekali, atau mau jadi temannya Rasulullah SAW di surga, amal perbuatan kamu itu apa? Pantas nggak kamu jadi temannya Nabi? Itu paling penting. Loh, kita punya cita-cita setinggi-tingginya boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus memantaskan diri kita dulu sesuai dengan cita-citanya atau enggak. Kepingin jadi konglomerat setiap hari sarungan tidur, itu menghayal namanya, bukan bercita-cita tapi menghayal. Nah, wallah ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ini pendidikan yang luar biasa ya. Nah, ini harus kita terapkan kepada diri kita. Kalau mau beramal, jangan karena orang. Allah mengetahui apa yang kita tampakkan dan kita sembunyikan. Ini kita terapkan juga pendidikan terhadap anak-anak kita dan terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Qul, katakan hai Muhammad. Ayat berikutnya. La yastawi al-khabithu wat-tayyibu. Tidak sama antara al-khabith. Khabith itu sesuatu yang buruk secara material atau immaterial. Secara kasat mata atau secara batin. Zahir wal batin. Khabith itu buruk secara lahir dan batin. Wat tayyib, dan baik. Baik itu adalah sesuatu yang baik secara lahir dan batin. Baik yang kita ketahui manfaatnya atau yang tidak kita ketahui. Jadi kalau ada kata-kata khabith, itu kadang-kadang tampaknya baik, tapi kita tidak tahu itu ada keburukan di dalamnya. Bisa jadi yang memang betul-betul buruk tampak secara lahir, bisa jadi tampak secara lahiriahnya itu seperti baik-baik saja, padahal dalamnya itu buruk. Itu namanya khabith. Khabith itu keburukan yang kadang-kadang tersembunyi. Kita kalau masuk kamar mandi, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Dari kata khabith, setan, jantan dan betina yang buruk. Kok disebut khubuthi wal khaba'ith? Karena setan itu kadang-kadang menampakkan kebaikan padahal dalamnya buruk semuanya. Kalau riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najas. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najasi al-khabith al-khabithil mukhbith. Al-khabithil mukhbith. Tayyib juga begitu. Tayyib itu sesuatu yang baik secara lahiriah dan batiniah. Maksudnya kadang-kadang secara lahiriah dia itu tampak seperti tidak baik, padahal itu baik buat kita. Kadang-kadang memang tampak kebaikannya secara lahiriah dan batiniah. Contohnya, orang kok disuruh perang. Perang itu baik atau buruk? Ya, perang itu baik atau buruk tergantung situasinya, tergantung yang perang siapa, yang diperangi siapa. Orang kok disuruh perang. Kalau perang kan berarti saya bunuh orang. Bunuh itu baik atau buruk? Yang bunuh siapa, yang dibunuh siapa, kondisinya seperti apa, niatnya apa, tergantung. Kalau sekarang bunuh orang karena kisos, baik atau buruk? Baik itu. Kisos itu baik. Motong tangannya orang, buruk enggak? Ya buruk. Tapi kalau motong tangannya orang karena kisos, itu tohib. Itu sesuatu yang baik, walaupun tampaknya kejam. Tampaknya kejam. Sebab dari mana kebaikannya? Kebaikannya satu, yang nyuri itu bakal kapok, tidak mungkin nyuri lagi dia.
Yang kedua, efek jera bagi orang-orang yang melihat hukuman tadi. Kan hukumannya harus di depan banyak orang. Akhirnya tidak ada maling lagi. Thayyib atau enggak? Orang zina, kalau ketahuan ada saksinya 4, dirajam. Orang zaman sekarang, wah ini sesuatu yang kejam ini. Padahal itu sesuatu yang thayyib. Efeknya orang pezina tadi diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, tidak ada orang berani di tempat remang-remang lagi, takut ya. Aman dari perzinahan. Tapi karena semua orang itu mengukur thayyib dan khabith menurut kacamatanya, maka menyimpang gaya hidup manusia sekarang ini. Boleh jadi menurut kacamata manusia LGBT itu thayyib, menghargai hak asasi manusia, sesuatu yang baik kan? Menghargai hak asasi kok, ya baiklah. Tapi itu sebetulnya khabith, kata-kata yang baik pada dalamnya isinya keburukan. Itu khabith. Nah, siapa yang bisa menentukan khabith dan thayyib itu? Allah. Manusia itu tidak tahu mana yang thayyib untuk dirinya, mana yang khabith untuk dirinya. Manusia itu tidak tahu. Yang tahu mana yang thayyib dan mana yang khabith hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengetahuan manusia terbatas, pengetahuan Allah itu meliputi. Itu sebabnya manusia yang menjalani hidup tidak bergantung dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya rambu-rambu dalam menjalani hidup ini, sehingga dia akan salah menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Itu pentingnya syariat, supaya kita punya rambu-rambu dalam menjalani hidup. Nah, orang-orang di luar sana kadang-kadang KTP-nya Islam, tapi dia tidak paham mana yang thayyib, mana yang khabith. Kok bisa? Ya karena dia Islamnya hanya KTP. Dia tidak pernah meneliti apa yang dimaui Allah, apa yang dimaui Rasulullah, apa yang dianggap baik oleh Allah, apa yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapati ada orang Islam mensukseskan LGBT. Kasihan dia. Ada orang Islam mensukseskan judi. Ada orang Islam mensukseskan riba. Riba itu baik atau enggak? Menurut kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kacamata manusia, riba itu baik. Orang sudah ngutangi, orang sudah memberi hutang. Baik enggak orang yang memberi hutang? Ya kita ya harus timbal jasa. Kita kasih lebih baliknya. Nah itu kacamata kamu. Tapi kacamata Allah, yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan harta riba. Walaupun di dalam kacamata sebagian makhluk riba itu thayyib, padahal riba itu khabith. Khabith. Ada keburukan di dalamnya sehingga bisa menghancurkan ekonomi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyampaikan hukum-hukum di atas, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, apakah kehidupan beragama yang benar, Allah mengetahui hati setiap manusia, mana yang benar-benar taat, mana yang benar-benar cuma berpura-pura dalam ketaatannya. Di ayat-ayat di atas yang kita sudah paham, kita pelajari, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW di ayat ini, katakan ya Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib. Tidak sama yang buruk dan yang baik.
Walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun jumlah keburukan yang banyak itu lebih besar sehingga menjadikan kamu itu kagum, ajib. Orang zaman sekarang itu kan ajib, ajib itu dari mana tuh ajib, ajib, ajib itu artinya sesuatu yang mengagumkan, pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau ajib itu artinya aku menjawab. Nah, ini ajib. Walau a'jabaka kasratul khabith. Habib Syekh itu kan suka gitu, ajib. Habib Syekh bin Abdul Qadir yang suka baca qasidah. Tapi sebetulnya pakai ain. Nah, supaya kita tahu ini bahasa Arabnya biar benar. Nah, walau a'jabaka kasratul khabith, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah keburukan itu besar dan itu menjadikan kamu kagum. Ajib. Hebat. Pendukungnya banyak. Tapi itu khabith atau thayyib? Dari mana saya mengukur khabith atau thayyibnya? Kembalikan kepada Al-Quran. Kok saya tidak paham ya, di Al-Quran ini itu termasuk khabith atau thayyib ya? Kembalikan lagi kepada sunnah supaya kamu lebih jelas. Di hadis itu termasuk khabith atau thayyib? Saya juga belum paham ini di hadis cara menyimpulkannya itu khabith atau thayyib. Kembalikan kepada ucapan-ucapan pewaris Nabi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, maksudnya orang berilmu, pewaris Nabi, jika kamu tidak mengetahui. Kalau kamu buka Al-Quran, kamu belum dapat ini baik atau buruk. Buka hadis, belum dapat. Buka kalam para ulama. Atau tanya kepada ulama pewaris Nabi yang masih hidup. Nah, nanti akan ketemu itu baik atau buruk. Habib Abdullah bin Al-Haddad juga menambahkan, kalau kamu tidak nemu ulama, tidak nemu juga di ucapannya para ulama, nah ini yang agak susah ya. Sodorkan ke nafsu. Sodorkan itu sesuatu yang membingungkan kamu itu ke nafsu. Kalau nafsumu bergerak mau, itu berarti khabith. Karena nafsu itu senang dengan hal-hal yang tidak baik, ya, syahwat gitu ya. Tapi kalau nafsumu menolak, bisa jadi itu sesuatu yang thayyib. Nah, kalaupun jumlahnya, memang jumlah yang khabith itu pasti akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Jumlahnya penduduk neraka itu pasti lebih banyak dari penduduk surga. Makanya jumlah yang khabith itu pasti lebih banyak. Kalau kamu melihat ada orang bersatu padu mengajak kita untuk berbuat yang khabith, jangan kamu silau dengan banyaknya jumlah orang itu, tapi tetap tegarlah kamu dalam hal-hal yang thayyib menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kapanpun yang khabith itu khabith walaupun banyak pendukungnya, dan yang thayyib itu tetap thayyib walaupun sedikit pendukungnya. Dan itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu turun ayat ini berapa jumlahnya orang Islam? Sedikit jumlahnya orang Islam. Waktu perang Badar aja hanya 313 orang. Pada waktu itu negara adidayanya Romawi dan Persia. Persia itu sampai ribuan tahun tidak ada yang mengalahkan Persia ya. Tapi ternyata semua tumbang karena kuatnya mental orang yang mempertahankan thayyib, hal-hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khabith itu akan hancur. Nah sekarang berapa jumlahnya orang Islam? Banyak. Negara Arab yang muslimin itu banyak sekali, menyelamatkan sekelompok orang di Palestina dari Israel yang jumlahnya sedikit tidak bisa. Padahal jumlahnya itu negara-negara yang Islam itu kaya raya semuanya.
Dulu zamannya Nabi Muhammad SAW ganjel batu, tidak makan 3 hari, menang, mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Nah, Sayyidina Umar itu waktu ngambil apa namanya kunci Baitul Maqdis di masa itu pakai baju tambalan. Khalifah nih, pemimpinnya seluruh umat Islam di masa itu ya, pakai baju tambalan, dia yang nuntun keledai, pembantunya yang naik keledai. Diserahkan nih kunci Baitul Maqdis. Nah, sekarang bajunya bagus-bagus, hartanya banyak, jumlahnya banyak, tapi kata Rasulullah seperti buih di lautan. Buih di lautan. Karena barometernya sudah bukan barometer syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang baik itu mana, yang buruk itu mana, yang kawan itu mana, yang perlu dilawan itu mana, tidak jelas. Tidak jelas. Barometernya perasaan. Kalau barometernya perasaan, nanti ada video naik orang Zionis umpamanya mesti nangis, kesian, kejam ini orang Palestina. Besoknya lagi ada video anak kecil Palestina nangis, wah kesian ini anak kecil, kejam ini Zionis. Berubah-ubah dia, karena tidak punya pakem di dalam menjalani hidupnya ini. Halal haramnya ditentukan dengan broadcast, dengan video mana, dengan apa, framing. Zaman sekarang ini ada istilah, sekarang ini orang manusia zaman sekarang ini tidak ada yang belajar, tidak ada yang belajar, malas buka buku, malas berguru, malas hadir majelis, sehingga kita ini capek-capek memberikan dalil. Ini loh dalil yang benar itu ini, tapi mereka itu nggak baca dalil. Jadi kebaikan dan keburukan zaman sekarang ini tidak berdasarkan dalil lagi, tapi berdasarkan framing. Berdasarkan framing. Kalau yang apa membuat framing itu pinter, yang baik itu, yang buruk bisa jadi baik. Yang buat framing itu pintar, yang baik bisa jadi buruk. Yang dipukuli habis-habisan nanti orang yang baik. Padahal yang mukuli itu nanti temannya sendiri tapi tidak tahu. Karena framing ini orang yang buruk. Oh, dibuat videonya seakan-akan ini kejam, seakan-akan ini merampas hak orang. Akhirnya orang Palestina yang tadinya tertindas malah berubah, gambarnya jadi menindas. Nah, makanya kita kalau tidak kembali kepada syariat di zaman ini, bodoh kita ini, tidak bisa hidup dengan benar. Terutama anak-anak kita, generasi penerus. Ajak mereka ini kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala supaya tidak gegabah dalam menentukan sikap. Nah, terutama kalau sudah masa-masa mau pemilihan presiden. Jangan pernah komentar video yang masuk. Ada video, ada broadcast. Saya ingatkan berkali-kali, jangan ikut-ikut, sebab yang kita anggap toyib itu belum tentu. Kita biasa, wah saya sedang berjuang untuk bangsa dan negara, padahal kita sedang berjuang membantu keburukan. Nanti kita ikut andil di hadapan Allah SWT. Kata Rasulullah, siapa yang membantu kezaliman, keburukan, walau bisyiktil kalimah, walaupun dengan setengah kata loh ya, maka dia nanti berserikat dalam dosa itu di hadapan Allah SWT. Kalau umpamanya kita bantu dengan di media sosial umpamanya, ada orang nulis bla 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 bla, oh ini harus di bumi hanguskan umpamanya, harus dibunuh semuanya, kita kirim jempol. Yang Rasulullah sudah tahu ada setengah kata yang ada artinya gitu. Ya, setengah kata itu sekarang, kalau dulu orang mikir gimana bantu kebaikan dengan keburukan dengan setengah kata. Oh ternyata emoticon. Dengan emoticon ya, dengan like. Wah, kita bantu like, kita sudah berserikat dalam perbuatan buruk tadi. Tercatat kita termasuk orang yang ikut bunuh orang. Walaupun pak dosanya tidak seperti bunuh,
tapi kita punya saham dalam dosa pembunuhan itu. Makanya zaman sekarang yang aman itu tidak usah komen, kecuali sesuatu yang kita mengalami sendiri. Kita mengalami ya sudah. Tapi kalau kita tidak mengalami sendiri atau yang memberitakan ini tidak jelas sumbernya, jangan ikut-ikutan komen. Yang jelas saja kadang-kadang kita tidak perlu komen. Manfaat apa enggak ini saya komen? Tidak ada manfaatnya, tidak usah komen. Apalagi yang tidak jelas. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah yang mengetahui kalau kalian ini berbuat yang thayyib atau berbuat yang khabith, yang mengetahui ma tubdun wa ma taktumun. Takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertakwa kepada Allah? Maksudnya takut kepada Allah. Bagaimana maksudnya saya takut kepada Allah? Takut karena Allah itu menyediakan hukuman. Di ayat yang di atas, Annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu siksanya pedih. Takut kalian. Perintah kita ini diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bertakwa itu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Jadi perintahnya kan qu anfusakum. Takwa itu dari kata wiqayatun. Wiqayatun itu penjagaan diri. Penjagaan diri dari hal-hal yang buruk. Loh, kok saya diperintahkan menjaga diri saya dari Allah? Padahal Allah itu zat yang baik. Maksudnya dari murka Allah. Sebab tidak ada yang bisa melawan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya caranya menjaga diri dari murka Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu makanya kemudian takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa kok dimaknai seperti itu? Ya karena orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah supaya kita ini menjaga diri kita dari Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya diperintahkan kita untuk takut. Nah, harusnya kalau kita ini punya iman yang kuat, tidak usah diperintah, kita ini sudah takut. Tapi karena iman kita ini tipis, kita ini lebih takut kepada hal-hal yang di luar sana daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya kok takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah itu walaupun kita tidak bisa melihatnya, karena ada pertanyaan, loh, jelas saya tidak bisa takut kepada Allah. Kok bisa kamu tidak bisa takut kepada Allah? Ya Allah itu tidak nampak. Saya takut sama macan, karena macan itu nampak. Allah kan tidak nampak. Loh, Allah itu tidak nampak, tapi keberadaan Allah itu jelas. Walaupun Allahnya tidak nampak. Saya beri contoh. Kamu masih ada di tengah hutan kemah, tiba-tiba mendengar auman macan. Macan mengaum atau singa mengaum. Singanya tidak kelihatan di mana-mana. Lari tidak kamu? Lari. Bisa tidak kamu punya alasan? Tidak usah takut, singanya aja tidak nampak. Aumnya ada. Dia ini mengaum ini. Itu tanda-tanda bahwa singa itu ada. Takut kamu, lari. Lari kamu dari sini. Atau sarangnya ular itu sudah kelihatan, kamu tidak usah takut, ularnya tidak ada, mati kamu. Nah, sama seperti itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak nampak, kamu harus takut. Kenapa? Sebab keberadaan Allah itu nyata. Keberadaan Allah kita tidak bicara, kita tidak berbicara alam semesta ini terlalu besar. Bicara keberadaan Allah di dalam kehidupan kita saja nyata. Kamu ini tidak bisa berkutik
apa-apa ketika oleh Allah Subhanahu wa taala hidupmu itu digoyang sedikit saja. Bubar semua kamu ini. Pagi-pagi masih ketawa. Tahu-tahu buka SMS, utang harus dibayar. Bubar kebahagiaan itu, bubar semua. Siapa itu yang ngirimkan SMS itu? Baru dapat SMS kata-kata loh nih ya, belum ada orangnya, belum datang. Hari ini hutang umpamanya 10 juta harus dibayar. Tadinya ketawa, teh rasanya jadi tidak enak, sarapan tidak enak. Hanya dengan kata-kata. Kamu ini bisa dirubah oleh Allah seketika. Dari ketawa jadi nangis, dari nangis jadi ketawa, dari bahagia sedih, dari sedih ke bahagia. Itu saja kita tidak bisa berbuat apa-apa kok. Cuma seperti itu aja. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sedih. Sudah umpamanya siksa itu tidak harus dibakar, tidak harus diapa-apa, dikasih rasa sedih. Habis badan kita langsung mati kita ini. Mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa kita ini. Manusia ini sangat lemah. Dan itu cuma otaknya saja sama Allah digini. Dipegang ini, ditutul otaknya itu sudah bubar semua hidup kita ini ya. Tidak bisa berbuat apa-apa kita. Nah, kok mau melawan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Itu keberadaan Allah yang sangat nyata. Bahwa nasib kita ini yang menentukan bukan kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Jadi jangan pernah merasa berkuasa atas hidup kita. Selalu pasrah kepada Allah. Takut kepada Allah. Makanya kalau senang, jangan ketawa sampai lalai. Kalau nangis, jangan nangis sampai putus asa. Dan hidup itu yang biasa-biasa. Kalau mau bahagia di dunia ini, jangan terlalu bahagia. Kalau mau sedih, ya jangan sedih sampai kayak nggak ada jalan keluar. Karena dunia ini, selagi kamu masih hidup, pasti ada jalan keluarnya. Kalau tidak ada jalan keluarnya, Israel pasti sudah dekat sama kamu. Sudah kelihatan sayapnya, sudah kelihatan. Nah, itu berarti, oh ini sudah tidak ada jalan keluarnya. Kalau belum kelihatan, itu pasti ada jalan keluar di dalam hidup ini. Nah, jangan pernah bahagia dalam tanda kutipnya. Sampai kamu lalai, sebelum nyawa kamu ini pisah dari jasad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu sudah terjadi, baru ketawa yang kencang, tidak apa-apa. Ketawa terus, ya. Ketawa yang kencang, tidak apa-apa. Sebelum itu terjadi, yang waspada. Waspada. Kayak orang waktu di tengah-tengah perang gitu ya, pegang senjata. Kalau guyon sama temennya, ya mesti kan kadang-kadang ketawa juga dia lihat temennya. Tapi dalam situasi yang mencekam kan, tidak mungkin dia terus ketawa, wah ketawa terus tiduran santai, tidak mungkin. Dia tetap ketawa sama takut. Nah kita ini sebelum mati dalam keadaan husnul khotimah itu pegang senjata terus. Ada setan di kanan, hawa nafsu, ada dunia yang menipu. Kata Rasulullah waktu lihat sahabat, ada satu sahabat yang tertawa sampai terbahak-bahak, didatangi Rasulullah. Kalau kamu mengetahui apa yang kamu ketahui, la bagaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan, kata Rasulullah. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui sekarang ini, maka kamu akan sedikit tertawa, banyak menangis. Maksudnya mengetahui, menyadari keyakinan. Nah, karena kita tidak punya keyakinan, ya ngakak terus hidup kita. Ketawa. Maksudnya tidak boleh, bukannya mengajak kita untuk sedih loh nih ya. Enggak, kita harus jadi orang Islam itu yang bahagia. Tapi kebahagiaan yang baik, bukan kebahagiaan yang melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh bahagia tapi dilandasi ketakwaan tadi ya. Nah, makanya perintah dari Allah, fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah ya ulil albab. Yang dipanggil sama Allah ini ulil albab. Siapa ini ulul albab ini? Ini bukan orang yang suka bekam gitu ya. Ada orang yang suka bekam namanya ulul albab. Masih nama. Oh ternyata yang dipanggil tukang bekam. Enggak.
Ulul albab itu artinya orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maksudnya siapa sih ulul albab? Albab itu jamak dari lubbun. Lub itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Kadang-kadang diterjemahkan hati. Ulul albab yaitu orang-orang yang memiliki hati. Tapi sebetulnya makna lub itu sendiri adalah isi dari sesuatu. Isi dari sesuatu. Itu makna lub. Inti dari sesuatu. Lub itu juga diartikan kacang yang sudah dibuka kulitnya. Itu dalam bahasa Arab lub. Kacang yang sudah dibuka kulitnya dalam bahasa Arab lubbun. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang hatinya tidak ditutupi dengan berbagai macam pendapat yang menyesatkan. Maksudnya orang-orang yang hatinya murni. Polos. Polos bukan bodoh ya. Murni dari pendapat-pendapat yang menyimpang. Kan di dalam hidup ini ada berbagai macam pendapat. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nah, sehingga menjadikan hati seseorang itu kadang-kadang tidak murni lagi. Hati yang murni itu hati yang tidak punya tendensi apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau orang punya kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan ulul albab. Karena hatinya ini tertutup dengan kepentingan-kepentingan tadi. La'allakum tuflihun, agar kamu itu termasuk orang yang beruntung. Kalau kamu mau jadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, satu-satunya cara adalah memiliki sifat takwa. Punya sifat takwa. Sifat takwa itu sifat yang diwasiatkan oleh semua manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman dulu sampai yang terakhir penutup kenabian Nabi Muhammad SAW sampai pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca wasiat-wasiat mereka, itu pasti yang pertama diwasiatkan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, yang bisa menyandang sifat takwa adalah orang yang beruntung. Apa makna takwa itu? Beruntung, kenapa? Tahu dari mana beruntung ini? Allah yang menyebutkan. La'allakum tuflihun. Agar engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, menyandang sifat takwa itu, sifat takwa, orang disebut menyandang sifat takwa jika dia menjalankan perintah Allah secara lahir dan batin. Karena Allah, dan menjauhi perintah Allah secara lahir dan batin karena Allah. Kenapa kok ada secara lahir dan batin? Karena perintah itu ada perintah yang lahiriah, ada yang perintah batiniah. Perintah lahiriah sholat, puasa, itu perintah lahiriah. Sedekah, zakat, perintah lahiriah. Perintah yang batiniah, ikhlas, tawadu, itu perintah batiniah. Husnudzon, itu bagian dari takwa. Karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau dia itu sholat, wah itu takwa itu. Belum. Karena siapa dulu dia sholat? Oh saya sholat supaya saya sholat supaya dibilang orang soleh.
bukan takwa itu, walaupun gambarannya sholat. Senyum kepada orang, baik itu perintah dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Perintah kan berarti. Senyummu di hadapan saudaramu sendiri itu sedekah, dinilai sedekah oleh Allah. Senyumnya buat apa dulu? Kalau saya senyum biar apa? Biar dapat saya senyum sama orang itu. Kenapa? Supaya saya kalau naruh jasa diterima untuk kepentingan dagang, itu bukan takwa namanya. Kalau kamu senyum kepada orang hanya murni untuk kepentingan dagang, ya kamu dapat dagang itu dari Allah, tidak dapat apa-apa. Kalau ditujukan untuk selain Allah SWT, ya kamu belum masuk kategori dengan senyummu itu kamu bertakwa kepada Allah. Begitu juga menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Secara lahir dan batin. Secara lahir zina, khamr, babi, anjing, tidak boleh dimakan, hal-hal yang haram dimakan, atau mencuri, liwat, homoseks, lesbian, dan hal-hal yang semacam itu. Secara lahir. Secara batin, sombong, riya, iri hati, dilarang oleh Allah SWT. Itu bagian dari takwa. Tidak bisa kita hanya yang lahiriah saja, yang batiniah kita tinggalkan. Ya belum termasuk orang yang bertakwa kamu kepada Allah SWT. Karena Allah, bukan karena yang lain. Kamu kenapa tidak minum khamr? Takut sakit liver, bukan takwa. Kamu kenapa tidak makan babi? Enak loh babi itu. Wah, babi kan banyak penyakitnya. Bukan takwa itu. Karena kamu meninggalkan babi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah bisa menjalankan ketakwaan ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagian ulama ada yang menafsirkan makna takwa adalah melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan ridha Allah dan menjauhi perbuatan yang bisa mendatangkan murka. Itu lebih simpel ya. Nah, saya kira sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hari Senin depan libur dulu. Karena kita kan mau hadir haul di Solo. Jadi mungkin hari Senin saya baru dari Solo nanti. Hari Minggu kan selesai maulidnya. Insya Allah berarti kita ketemu lagi 2 kali Senin di sini. Senin depan, Senin lagi. Ya. Nanti diumumkan. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم